السلام علیکم دوستوں، رمضان میں سحری کے بعد سونے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پیارے عزیز دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو لوگ رمضان مبارک کے مہینے میں سحری کر کے سو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یقین جانیے ناظرین، آپ بھی یہ جان کر حیران ہو جائیں گے، تو چلیے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک اپنی پوری عظمت و برکت کے ساتھ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ہماری نوجوان نسل برکت حاصل کرنے کے بجائے اس کا الٹا، یعنی ان کی یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ ساری رات جگتے ہیں۔ کوئی کرکٹ جیسے کھیل کھیلتا نظر آتا ہے تو کوئی موبائل فون یا موویز دیکھتا ہے، اور اسی طرح جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو یہ لوگ سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں اور نماز فجر ادا کر کے سو جاتے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ سحری کے بعد سو جاتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ضرور سن لیں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عثمانی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبھی سبسکرائب کر لیں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں۔ پیارے دوستوں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا ہے اور سورج طلوع ہو جاتا ہے، یعنی کہ صبح کی روشنی پھیلنے لگتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور 2 رکعت سنت فجر ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، بیٹی اٹھو اور اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور لاپرواہ لوگوں کی عادت نہ اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے صبح صادق سے سورج نکلنے تک مت سویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح، تکبیر اور استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ زمین کی سطح پر کیے جانے والے تینوں کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔ نمبر 1، کسی ناحق خون بہانے سے۔ نمبر 2، وہ غسل جو زنا جیسے برے کام کے بعد کیا جاتا ہے، اور نمبر 3، سورج نکلنے سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو عائد فرماتے ہیں، ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے، دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا، تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ پھر ہم اندر داخل ہوئے تو دیکھا حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، تمہیں کس چیز سے اندر آنے سے روکا ہے؟ جبکہ انہیں اجازت دے دی گئی تھی۔ تو ہم نے کہا، حضرت کوئی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ شاید گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا، تم نے ابن ام عابد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی کہتے ہیں، پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے، تو بندی سے فرمایا، دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے۔ بہت سی روایت میں ہے کہ اللہ پاک صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، وہ رزق کی برکت میں محروم ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک رزق کی تقسیم ہوتی ہے اور اس وقت سونا لاپرواہ لوگوں کا رویہ ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ
का तरीका यह था कि जब वह फजर की नमाज़ पढ़ लेते थे तो सूरज के निकलने तक अपनी जगह पर बैठे ही रहते थे और ज़िक्र अक्सर में लगे रहते थे। उस वक्त ज़िक्र इलाही में मशरूफ़ रहने से रिज़्क़ में बरकत होती है और हमारी मुआशरे में रातों को जगना तो जैसे शौक़ ही बन गया है। नौजवान नस्ल रात को 3-3 4-4 बजे तक जगती रहती है और फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप वगैरह पर अपना वक्त ज़ाया करती रहती है। इसी तरह उनकी सुबह की नमाज भी क़ज़ा हो जाती है और ये दोपहर के 12 बजे तक सोते रहते हैं और उनके घर में कोई भी ऐसा फ़र्द नहीं होता जो उन्हें ऐसा करने से रोके। हम आज की इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि ऐसे नौजवान के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया है और इनकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया जाता है। जैसे ऐसे हालत की लपेट में आ चुके हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह के वक्त में सोया रहता है तो इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद कर दिया है। यह दोपहर के अलावा किसी भी और वक्त में मत सोया करे, जैसे कैलुल्ला कहा जाता है और इसे दोपहर के वक्त भी अदा किया जाता है और यह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। कैलुल्ला वह नहीं कि इंसान पेट भर कर खाना खाकर सो जाए। कैलुल्ला से मुराद वह अमल है जिसमें आपने खाना खाया है या नहीं, बस थोड़ी देर दोपहर के वक्त में आराम कर लेना ताकि आपका बाकी का जो दिन है वह सही सलामत गुजरे और दिन के बाकी हिस्से में आप अपने कामों में अच्छी तरह से कर सकें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि खाना खाकर फ़ौरन ना सोया करें, क्योंकि ऐसा करने से इंसान के दिल में भी सख्ती आ जाती है। और आज की तारीख़ में यह बात इस हद तक गहराई में आ पहुंची है कि यहाँ पर डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि अगर इंसान खाना खाकर फ़ौरन सो जाता है तो वह दिल के अरसे में मुब्तला हो जाता है। और यही बात आज से पौने 1500 साल पहले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई थी। एक मर्तबा जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ की, यानी सुबह सवेरे जो शख्स सोया रहता है उसकी किस्मत में क्या कुछ लिखा जाता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो भी शख्स सुबह के वक्त सोया रहता है और उसकी फ़जर की नमाज भी क़ज़ा हो जाती है या फिर वह फ़जर की नमाज अदा करके सो जाता है तो जो फ़रिश्ते आसमानों से उनके मुक़द्दर का रिज़्क़ लेकर ज़मीन की तरफ आते हैं और इंसानों में रिज़्क़ बाँटने लगते जाते हैं, तो जब किसी इंसान को सोया हुआ देखते हैं तो उनके हिस्से का रिज़्क़ फ़रिश्ते वापस अपने साथ लेकर अब आसमानों की तरफ लौट जाते हैं। और जब वह अपनी नींद से बेदार होता है तो ऐसे लोग अपनी रिज़्क़ की तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा। कभी आप उन लोगों से जो रिज़्क़ की तंगी की शिकायत करते हैं उनसे जब आप ये पूछेंगे कि सुबह ये लोग कितने बजे उठते हैं तो उनका जवाब ज़्यादातर यही होगा कि सुबह सवेरे तो हमारी आंखें नहीं खुलती, हमसे सुबह उठा ही नहीं जाता, हमें सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है। लिहाजा यही वजह है कि जिसकी वजह से ऐसे लोग पर रिज़्क़ तंग कर दिया जाता है और फिर वह अपनी तंगदस्ती और बेरोज़गारी की शिकायत करते फिरते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सुबह सवेरे उठकर फ़जर की नमाज़ अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, फिर उसके बाद अपने दिन का आगाज़ करें। फिर आप देखेंगे कि आपका दिन कैसे सुकून के साथ गुज़रता है। आपके दिन में भी बरकत होगी और रिज़्क़ में भी। और इसी का उल्टा जो लोग 12 बजे तक सोकर उठते हैं उनका यह हाल होता है कि जब वह अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो उन्हें अपने काम की ही समझ नहीं आ रही होती और वह यह भी नहीं जान पाते कि उनका आज का दिन कैसा गुज़र रहा है। उनका दिन यूं ही पलक झपकते ही गुज़र जाता है और वह लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं वह अपने तमाम काम अच्छे से कर पाते हैं, उनके रिज़्क़ में भी बरकत होती है और वह एक पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी बसर करते हैं। उन्हें किसी बीमारी की शिकायत भी नहीं होती है। ऐसे लोग हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔